बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की महाशांति के अंदर बेहद के बेहद का परम प्रकाश वो भी साथ में है। बेहद के लाडले बच्चों को सौ परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले ऐसे लाडले और प्यारे बच्चे सर्व चारों ओर के बच्चों को सदा भाग्य की रेखाएं इमर्ज रूप में स्मृति में रखने वाली आत्मा को सदा अपने संगम योगी सर्व प्राप्ति स्वरूप प्रारब्ध को अनुभव करने वाले सदा मास्टर दाता महासहयोगी आत्मा को महासहयोगी जिनका बापू जी से सहज योग लगता है उनको कहेंगे महासहयोगी। सदा मनसा सेवा द्वारा विश्व की आत्माओं के कल्याणकारी आत्माओं को मनसा द्वारा सेवा करें ना बच्चे। सदा मनसा सेवा द्वारा विश्व की आत्माओं के कल्याणकारी ऐसी बेहद की आत्माओं को बेहद की माँ का दिल से याद प्यार और नमस्ते। अपनी सीरत से अव्यक्तवाणी है। अपनी सूरत से बाप की सीरत को प्रत्यक्ष करो। कैसे प्रत्यक्ष करेंगे? अपनी सूरत से। आपकी सूरत में बाप दिखाई दे, आप दिखाई ना दो। बाप का रूप धारण करेंगे तो फिर क्या होगा? अपनी सूरत से बाप की सीरत को प्रत्यक्ष करो, तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। बाप को सन्मुख देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो यहाँ पे जो बेहद की सभा है उसमें बाप को सन्मुख देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं। बाप यही चाहते हैं कि मेरा हर एक बच्चा अपनी मूरत से बाप की सीरत दिखाए। सूरत भिन्न भिन्न हो, सबकी सूरत तो भिन्न भिन्न है ना। सूरत भिन्न भिन्न हो लेकिन सबकी सूरत में बाप की सीरत दिखाई दे। जो भी देखे, जो भी संबंध में आए, वे आपको देखकर आपको भूल जाए लेकिन आप में बाप दिखाई दे, तभी समय की समाप्ति होगी। देखो कितना क्लियर बोला है। अब बच्चों को क्या करना है? बाप का रूप धारण करना है। कितना स्पष्ट है। बाप यही चाहते हैं कि मेरा हर एक बच्चा अपनी मूरत से बाप की सीरत दिखाए। सूरत भिन्न भिन्न हो लेकिन सबकी सूरत से बाप की सीरत दिखाई दे। जो भी देखे, जो भी संबंध में आए, वे आपको देखकर आपको भूल जाए लेकिन आप में बाप दिखाई दे, तभी समय की समाप्ति होगी। फिर सबके दिल से यह आवाज निकले, हमारा बाप आ गया है। जब बच्चे बेहद के दादाजी का रूप धारण करेंगे तब क्या होगा? यह आवाज निकलेगी सबके दिल से। यह दिल से आवाज निकलेगी सबके कि हमारा बाप आ गया है, मेरा बाप आ गया है। ब्रह्माकुमारियों का बाप नहीं, मेरा बाप। जब सभी के दिलों से यह आवाज निकले कि मेरा बाप है, तभी यह आवाज चारों ओर नगाड़े के माफी गूंजेगी। जो भी साइंस के साधन है उन साधनों में यह नगाड़ा बजता रहेगा, मेरा बाप आ गया। अभी जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा किया और कर भी रहे हो, लेकिन अभी सबका इकट्ठा नगाड़ा बजना है। जहाँ भी सुनेंगे एक ही आवाज़ सुनेंगे, आने वाले आ गए। इसको कहा जाता है बाप की स्पष्ट प्रत्यक्षता। अभी नाम प्रसिद्ध हुआ है,
कदम नाम प्रत्यक्ष हुआ है, अभी नाम प्रत्यक्ष हुआ है। बाप आ गए हैं, अभी थोड़ा थोड़ा पर्दा खुलने लगा है, लेकिन स्पष्ट नहीं है। जानते भी हैं कि इन्हों का बैकबोन कोई अथॉरिटी है, लेकिन वही बाप है। हमें भी बाप से वर्षा लेना है। यह दीवार अभी उमंग सा में आगे आ रही है, वो भी होना है। एक कदम उठाते हैं, वो एक कदम है सहयोग का। एक कदम उठने लगा है सहयोग का, सहयोग देने का। अंदर अंदर प्रेरणा आने लगी है। अभी दूसरा कदम है स्वयं वर्षा लेने की उमंग आए। अब दोनों ही कदम मिल जाएंगे तो चार और बाजे बजेंगे। कौन से बाजे बजेंगे? मेरा बाबा, तेरा बाबा नहीं, मेरा बाबा। जैसे कार्य की महिमा करते हैं, ऐसे करण करावनहार बाप की महिमा झूम झूम कर गाएंगे। होने वाला ही है। आपको भी यह नज़ारा आंखों के सामने, आंखों के सामने दिल में ये सब होने ही वाला है। आपको भी यह नज़ारा आंखों के सामने, दिल में, दिमाग में आ रहा है ना, क्योंकि बाप आए हैं सब बच्चों को वर्षा देने के लिए, चाहे मुक्ति का, चाहे जीवन मुक्ति का। लेकिन वर्षा मिलना जरूर है। कोई भी वंचित नहीं रहेगा, क्योंकि बाप बेहद का मालिक है, बेहद का बाप है, और बेहद का वर्षा लेना ही है। भले योग बल से अपने जन्म जन्मांतर के पाप नहीं भी काट सके, लेकिन सिर्फ इतना भी जान लिया ना कि बाप आए हैं, तो कुछ ना कुछ पहचान से वर्षे के अधिकारी बन ही जाएंगे। तो जैसे बाप बेहद के वर्षा देने के संकल्प, जैसे बाप को बेहद का वर्षा देने का संकल्प है और निश्चित है, निश्चित होना ही है, ऐसे आप सबके दिल में ये शुभ कामना उत्पन्न होती है कि हमारे सभी बहन भाई के वर्षे के अधिकारी बन जाएं। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद का परम प्रकाश महाशांति के साथ बेहद का परम प्रकाश भी साथ में है। परम प्रकाश का भी ध्यान करो। परम शांति, बेहद परम महाशांति, बेहद పరివారమునకు బేహదుమ్మా మీ యొక్క ముఖం ద్వారా అనగా సీరత్ తోటి బాపుని ఎలా ప్రత్యక్షం చేయాలి, ప్రత్యక్షత నగాడ మోగించాలి. దీనికోసం బాపును సన్ముఖంలో పెట్టుకొని చూస్తూ ఉండండి అని బేహద్ సభలో బాపు ఉన్నారు అని భావిస్తూ పురుషార్థం చేయండి, బాపును ప్రత్యక్షం చేయండి అని చెప్తున్నటువంటి అవ్యక్తవాణి హిందీలో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం: బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. బేహద్ మహాశాంతి తమ లోపలికి తయారు చేసుకుంటూ ఉంటే, మీరు పరం శాంతిమయం అవుతే, బేహద్కే బేహద్ పరం ప్రకాశము మీతో పాటు మీ లోపల ఉంటూ ఉంటుంది. బేహద్ అపురూపమైనటువంటి పిల్లలకు, స్వపరివర్తనతోటి విశ్వ పరివర్తన చేసే పిల్లలకు, అపురూపమైన అతి ప్రియమైన పిల్లలకు, నలువైపులా ఉన్నటువంటి పిల్లలకి, సదా భాగ్య రేఖలను ఇమర్జ్ చేసుకునేటువంటి పిల్లలకి, స్మృతిలో ఉండేటువంటి పిల్లలకి, సదా తమను సంగమిగి సర్వ ప్రాప్తి స్వరూపులుగా ప్రాలబ్ధాన్ని అనుభవం చేసుకునేవాళ్ళుగా కండి. సదా మాస్టర్ దాత మహాసహయోగి ఆత్మలుగా కండి. మహాసహయోగి అంటే బాపూజీ తోటి సహజమైనటువంటి యోగం జోడించేటువంటి వాళ్ళు. వీరినే మహాసహయోగి ఆత్మలు అని అంటూ ఉంటారు. సదా మనసుతోటి
మనసా సేవ చేస్తూ విశ్వ ఆత్మల యొక్క కళ్యాణం కోరుకోవటం, కళ్యాణకారి ఆత్మగా కావటం, మనసు ద్వారా సేవ చేయటం అనేది బేహద్దు పిల్లలు తప్పకుండా చేయాలి. సదా మనసా సేవ ద్వారా విశ్వ ఆత్మలకు శుభ సందేశము, పరం శాంతి, వైబ్రేషన్స్ పంపుతూ ఉండాలి. ఇలాంటి బేహద్దు ఆత్మలకు బేహద్దు మా హృదయపూర్వకంగా ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. తమ యొక్క ముఖంతో అవ్యక్త వాణి చదువుతూ ఉన్నారు. తమ ముఖంతో బాపుని ఎలా ప్రత్యక్షం చేస్తారు, అనగా మీ రూపంలో బాపుని ఎలా ప్రత్యక్షం చేస్తారు అంటే మీ యొక్క రూపము, ముఖము, ఆకారము బాపు రూపాన్ని ధారణ చేస్తూ దానిలో స్థిరంగా ఉంటే మీ ముఖంలో బాపు కనిపిస్తూ ఉంటారు. బచ్చో మే బాపు దికాయి దేగా, ఇది మురళీ పాయింట్ అవ్యక్తవాణిలో చెప్పారు. బాపు రూపాన్ని మీరు సదా ధారణ చేస్తూ ఉండాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, తమ యొక్క ముఖంతో బాపు యొక్క రూపము ప్రత్యక్షమవుతుంది. అప్పుడే ప్రత్యక్షత నగాడ, గంట, డంక మోగుతూ ఉంటుంది. బాపును సన్ముఖంగా ఉంచుకొని చూస్తూ బాపులాగా అయిపోండి. ఇక్కడ బేహద్ సభ నడుస్తూ ఉంది. బేహద్ పిల్లల యొక్క సభ, బాపు మరియు పిల్లల యొక్క సభ. దీనిలో బాపు మీ ఎదురుగా ఉన్నారు, మిమ్మల్ని బాపు చూస్తూ ఉన్నారు, మీరు బాపుని చూస్తూ ఉన్నారు, మీరు వింటూ ఉన్నారు. బాపు ఇదే కోరుకుంటూ ఉన్నారు, నా యొక్క ప్రతి ఒక్క బిడ్డ తమ మూర్తితోటి బాపుని చూపించాలి అని. భలే పిల్లలు భిన్న భిన్న రూపాల్లో ఉన్నారు, భిన్న భిన్న కళల్లో, పవర్స్లో ఉన్నారు. అందరూ బాప్ సమానంగా అవ్వటము అంటే బాప్ పవర్ని, జ్ఞానాన్ని ఎముడ్చుకోవటం, ఛార్జ్ చేసుకోవటం. అప్పుడు అందరి యొక్క ముఖాల ద్వారా రూపాలు అన్నీ కూడా ఒకటే అయిపోతాయి. జహా దేఖ్ తూ హీ తూ హై, ఎక్కడ చూసినా బాపే కనిపిస్తారు. బాప్ యొక్క ముఖము కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఎవరు చూసినా సరే, సంబంధంలోకి వచ్చినా సరే, వాళ్ళు బాపునే మీ ద్వారా చూస్తూ ఉంటారు. మిమ్మల్ని మీరు మర్చిపోయి బాపునే మీ మదిలో పెట్టుకుంటూ, స్మృతిలో పెట్టుకుంటూ, కళ్ళల్లో నిలుపుకుంటూ, రూపంలో నిలుపుకుంటూ ఉంటే మీ రూపం కనుమరుగైపోతుంది. ఇక ఆ సమయంలో బాపే కనిపిస్తారు. నాది అనేటువంటిది హద్దు సమాప్తం అయిపోతుంది. చూడండి ఎంత చక్కగా క్లియర్గా ఈ అవ్యక్తవాణిలో చెప్పారు. ఇప్పుడు పిల్లలు ఏం చెయ్యాలి? బాపు రూపాన్ని ధారణ చేయాలి. ఇది ఎంత స్పష్టంగా చెప్తూ ఉన్నారో చూడండి. బాపు కూడా ఇదే కోరుకుంటూ ఉన్నారు, నా యొక్క ప్రతి బిడ్డ తమ మూర్తితోటి బాపు యొక్క రూపాన్ని చూపించాలి అని. ఎవరు చూసినా సరే, ఎవరు సంబంధంలోకి వచ్చినా సరే, మీ యొక్క రూపము, స్వరూపము కనపడాలి. మిమ్మల్ని మీరు మర్చిపోవాలి. మీ లోపల బాపు కనపడాలి. అప్పుడే సమయం కూడా సమాప్తి అవుతూ ఉంటుంది. అందరి యొక్క హృదయంలో ఇదే ధ్వని వెలువడాలి, హమారా బాప్ ఆగయ, మన తండ్రి వచ్చేశారు, మా తండ్రి వచ్చేశాడు. ఎవరి కోసమైతే ఇంతకాలం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నామో ఆ తండ్రి వచ్చేశారు. బేహద్కే బేహద్ దాదాజీ రూపాన్ని ధారణ చేశాము. అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ధ్వని ప్రతిధ్వనిస్తూ ఉంటుంది. అందరి యొక్క హృదయం నుండి ఇదే ధ్వని బయటకు వస్తుంది. అందరూ కూడా బాపు వచ్చేశారు అనుకుంటారు, నా తండ్రి వచ్చారు అనుకుంటారు. ఇక్కడ ఒక విషయం, అందరి తండ్రి ఆయన, బ్రహ్మ కుమారిల తండ్రే కాదు. మేరా బాప్, మేరా బాబా, మేరా బాపా అంటే కుదరదు.
విశ్వాత్మలు అందరికీ కూడా తండ్రి, సర్వాత్మల పిత కదా, సర్వధర్మాల పిత, పరంపిత. ఎప్పుడైతే అందరి యొక్క హృదయంలో ఈ యొక్క మాట వెలువడుతూ ఉంటుందో అప్పుడు నలుమూలలా బాపు ప్రత్యక్షత డంకా మారు మ్రోగుతూ ఉంటుంది. ఏదైతే సైన్స్ సాధనాలు ఉన్నాయో ఆ సాధనాలు ఇప్పుడు ఏదైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా చాలా మంచిగానే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఏదైతే చేస్తూ ఉన్నామో అందరూ కూడా కలిసి చెయ్యాలి. ఎక్కడ చూసినా బాపు మాటలే వినపడాలి, డంకానే మోగుతూ ఉండాలి. బాపు వచ్చేశారు, బాపు వచ్చాడు, ప్రత్యక్షత డంకా ఎక్కడ చూసినా ఇదే వినపడాలి. అన్ని చోట్ల ఒకటే ధ్వని, ఒకటే మాట, ఒకటే నినాదం, ఒకటే సూక్తి. రావాల్సిన తండ్రి వచ్చేశారు. దీన్నే బాపు యొక్క స్పష్టమైన ప్రత్యక్షత అని అంటూ ఉంటారు. పేరు యొక్క ప్రత్యక్షత బాపు వచ్చేశారు. ఇప్పుడు కొద్ది కొద్దిగా పరద ఓపెన్ అయ్యేదే ఉంది, కానీ స్పష్టం కాదు, ఇది తెలిసిందే. దీని యొక్క బ్యాక్ బోను అథారిటీ తండ్రి, ఆయనే బాప్. మనకు తండ్రితోటి వారసత్వం లభిస్తుంది. తండ్రే ఇచ్చేది వారసత్వం కదా, తండ్రి నుండే కదా. సోదరులతోటి వారసత్వం లభించదు. ఈ యొక్క ధ్వనిని ప్రతిధ్వనింపజేయండి, ఉత్సాహ ఉల్లాసంలోకి రండి. ఏదైతే జరగాలో అది జరుగుతూ ఉంటుంది. బాపు యొక్క సహయోగం మీకెప్పుడూ లభిస్తూనే ఉంటుంది. ఒక్కొక్క అడుగు వేస్తూ ఉండండి, సహయోగం తీసుకుంటూ ఉండండి. మీ లోపల ఈ యొక్క ప్రేరణ అనేది తప్పకుండా రావాలి. ఒక అడుగు వేస్తూ ఉండాలి. స్వయం వారసత్వం తీసుకొనుటకు ఉత్సాహ ఉల్లాసంలో ఉండాలి. అందరి యొక్క అడుగు అంటే బాపు అడుగులో మీ అడుగు వేస్తూ కలిసిపోతూ ఉండాలి. వేరు కాకూడదు, అంత ఫుల్ ఫాలోవర్గా ఉంటూ ఉండాలి. నలువైపులా అప్పుడు మోగుతూ ఉంటుంది డంక, భజన జరుగుతూ ఉంటుంది. ఏం భజన అంటే, నా తండ్రి వచ్చేశారు, మీ తండ్రి కాదు నా తండ్రి అని అహంకారంగా, అభిమానంగా, ప్రేమగా చెప్తారు. ఇది స్థూలమైన అహంకారం కదా, నషాతోటి ఆనందంతో చెప్పే మాటలు. ఏ విధంగా కార్యక్రమం యొక్క మహిమ ఉంటుందో అదే కరణ్ కరావన్ హార్ బాపు యొక్క మహిమ. అది పాడుతూ ఉంటూ ఉంటుంది. ఇది జరిగేదే ఉంది. బాపు మీరు కూడా మీ యొక్క దృష్టితోటి బాపుని చూపించాలి. అందరూ కూడా బాపులాగా అందరికీ కనిపించాలి. మీ యొక్క స్వరూపము, మీ యొక్క దృశ్యము మీ కంటెదురుగా హృదయంలోనూ బుద్ధిలోనూ కూడా వస్తూ ఉండాలి. ఎందుకంటే బాపు వచ్చేశారు. పిల్లల యొక్క తండ్రి వారసత్వం పిల్లలకి ఇచ్చుటకు వచ్చారు. భలే ముక్తి అనండి, భలే జీవన్ముక్తి అనండి, కానీ వారసత్వం లభించడం మాత్రం తప్పనిసరి. ఎవ్వరు కూడా వంచితులు కాకూడదు. ఎందుకంటే బాపు బేహద్ మాలిక్, బేహద్ బాప్, బేహద్ వారసత్వాన్ని ఇవ్వటానికి వచ్చారు. యోగ బలంతో మీ యొక్క జన్మాంతరాల పాపాలను కూడా కట్ చేసుకోవచ్చు. కేవలం తెలుసుకోవాలి బాపు వచ్చేశారు అని. కొద్దో గొప్ప తండ్రిని గుర్తించాలి. వారసత్వానికి అధికారిగా కావాలి. ఏ విధంగా బాపు బేహద్ వారసత్వం ఇచ్చుటకు వచ్చారో బాపుని పట్టుకొని వారసత్వాన్ని పొందండి.
పాప పిల్లలుగా అవ్వటము అంటే వారసత్వానికి అధికారిగా అయినట్లే. ఇది ఫిక్స్, నిశ్చింతం, నో డౌట్. ఇలాగా మిమ్మల్ని మీరు హృదయపూర్వకంగా సంకల్పం చేస్తూ ఉంటే ఈ యొక్క శుభభావన, శుభకామన మీ అందరికీ కూడా అధికారం కలిగిస్తూ ఉంటుంది. అందరూ కూడా అధికారులు అయిపోతారు. కాబట్టి మీరు సదా అధికారి ఆత్మలము, ఆధీనమయ్యే వాళ్ళం కాదు. ఈశ్వరీయ జన్మసిద్ధ అధికారం, వైకుంఠ వారసత్వం అంటారు. బేహద్ పరంధామ యొక్క పరంపదం మన ఈశ్వరీయ జన్మసిద్ధ అధికారం, బేహద్ అధికారం అనే మాటను స్మృతిలో ఉంచుకోండి. బేహద్కే బేహద్, పరం పరం పరం, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. బేహద్ పరం ప్రకాశము, మహాశాంతితో పాటు బేహద్ పరం ప్రకాశం కూడా వెంట ఉన్నది. పరం ప్రకాశము కూడా మీరు ధ్యాసలో పెట్టుకోండి, సదా స్మృతి చేస్తూ ఉండండి. కాబట్టి ఇలాగా బేహద్దు పిల్లలు, బేహద్దు జ్ఞానము, బేహద్దు పరం ప్రకాశము, బేహద్దు పరం మహాశాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు.